Good morning, students. Welcome to Atmiya Academy of Civil Services. Now, in today's session, we are going to discuss the April 23rd, 2020 Hindu newspaper. So, with the newspaper, any important issues ಇದೆ exam ಏನು ಬರ್ಬೋದು so ನೋಡೋಣ. So, in the headlines, if you take a look, you can see they've given one piece of news that the central government cabinet has approved an ordinance to prevent the attack on health workers. ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಸೆಷನಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, and usually the president passes an ordinance once approved by the union cabinet, and usually the ordinance can be passed at a time when either one of the house or both the houses are not in sessional ಇಲ್ಲದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And every ordinance passed, it has to be approved by both the houses of the parliament when they meet again within the 6 weeks ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಹೆನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೇ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ದಿ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1897. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ they've amended the Epidemics Act of 1897, making the acts of violence against the medical staff a cognizable and non-bailable offence, to provide compensation for injury, healthcare personnel, or for damage for loss of property. The ordinance proposes that in cases of attacks on health workers may attack ಆದರೆ, the investigation should be completed within 30 days and final decision should be given within 1 year. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. And the punishment for such attacks will be 3 months to 5 years ವರೆಗೂ ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು, and fines can be imposed from 50,000 to 2 lakh rupees. So this is the important issue which is there. You can just note it down. And similarly, what they have told, Karnataka government has also passed an ordinance. So you can see ordinance can be passed both by the governor as well as the president. So president, the ordinance, he can pass ordinance on all the issues where the central government or the center can make the laws, and governor can pass an ordinance on those subjects where state can make a law. And now moving on to the next important issue ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ, ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದೇ ಹವ್ ಬಾಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ತ್ 43,574 crores. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಶೇರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈ ಜಿಯೋ ಮಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ವಿಲ್ ಎಂಪವರ್ ನಿಯರ್ಲಿ ದಿ ಕಿರಾನಾ ಶಾಪ್ಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೈಲಿ ವಿತ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ನೇಬರ್ಹುಡ್. ಸೊ ಇದು ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪಾದರಾಯಣಪುರದ ಇಶ್ಯೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೇಜರ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇವತ್ತಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇವ್ ಗಿವನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅಲೌ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ್ದು ಅಲೌ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ. And yesterday's newspaper also spoke about this issue of bats. You can see the forest department has warned the public against harming of the bats. Yaake bats are very important for our ecosystem. They act as they provide the service of pollinators, seed dispersers, insect pest controllers. So killing of the bats is against the law. The ನಿನ್ನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಬಂದಿತ್ತು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಇಟ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇ ಪಾಸಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರೋ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಸೆಟಪ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ 1976. ಯಾಕೆ? ಟು ಡ್ರೈವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. It is partly funded by the UN Development Fund, which lent monetary assistance up to 4.1 million. And the National Informatics Center, it works under or functions under the Department of Information and Technology. It functions under the Department of Information Technology. The institute has mandate to set up, implement, support all information technology led programs
of the central as well as the state governments. You have to keep in your mind, of the center as well as the state governments and the other government organizations in India. The center acts as the central governments act as a repository, and they are responsible for all the economic data and statistics of the both central and the state government, and monitors the IT projects undertaken by them. So this was the information about the National Informatics Center ಅಂತ. ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1976 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. Now coming back, what is the other issues? You can see here around 850 NGOs are helping the state in governance. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, NGO ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಲಿ, ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ಎಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಲು ಹೇಳಿದೆ, ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓನ್ಲಿ COVID-19 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೈರೀಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್, ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಇನ್ ನೀಡ್. ಆಯಿತಾ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋದು. And moving on quickly to the other thing, you can see in Kerala they have cut 6 days salary na cut ಮಾಡ್ತಾರೆ for next 5 months, because I have told many state governments are struggling with the financial part because of the decline in the revenue collection. And quickly moving on to the next important issue in the newspaper ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ದಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್, he has argued, who is one of the former head of the NCERT books, he has argued that village is still relevant ಅಂತ. ಹಳ್ಳಿಗಳದ್ದು ಏನು ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪೇಜ್. ಇಫ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗಾಂಧಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಬಿಲೀವರ್ ಇನ್ ವಿಲೇಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿದು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಳ್ಳಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಹಳ್ಳಿದು ಎಕಾನಮಿ ಬೇಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. But on the other side, you had Ambedkar, who had criticized the village lifestyle. He told villages are den of ignorance ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪೇಜ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ವೇಗ್ ಐಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬೇರೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪೇಜ್ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್. ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪೇಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಿ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್. ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೀ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಇವ್ರು ಯಾವ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಂಜನ್ ಗೊಗಾಯ್, ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಏನಾಯಿತು, ಒನ್ಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಂಜನ್ ಗೊಗಾಯ್, he retired, the present BJP government at the center, or the NDA government, they nominated him through president for the Rajya Sabha seat. Now the problem here ಏನು ಅಂದರೆ, the same Ranjan Gogoi, he had given many judgments prior to his retirement in favor of the government with respect to the Ayodhya issue and you can see with respect to the Rafael deal. Now even though there may be merits in the case, now what it does ಅಂದರೆ symbolically ಇದೊಂದು ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ, Justice Ranjan Gogoi, he gave certain judgments to favor the government. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇವನಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪೇಜ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಪಾರ್ಟ್ 5 ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್. ಸೊ ಇವರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್, ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ರಂಜನ್ ಗೊಗೈ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರೇಸ್ ಅಂದರೆ, Article 80, Clause 3 of the Indian Constitution, it says that President can nominate a person having special knowledge in literature, science, arts and social service as a member of Rajya Sabha. So ಇವರೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೋ ಕೋ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಇವನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕಿಂತ ಜುಡಿಷರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿತಿನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸೆಟಪ್. ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಫ್ರಮ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವ್ರು ಏನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಲಾ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ದಟ್
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜುಡಿಷರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಜಡ್ಜ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾನೋ ಅವ್ನು ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಪೆನ್ಷನ್. ಇವರು ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಪೆನ್ಷನಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್, ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ರೀ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟೈಟಲ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಆಥರ್ಸ್. And quickly moving on to the next important issue, you can see here the central government has given 15,000 crore package for this for tackling the COVID, and it is for health system, health preparedness na improve ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ತಬ್ಲಿಗಿ ಕೇಸ್. ಸೊ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. It is a multidisciplinary organization. It is mandated with the task of looking into two important laws, that is the Foreign Exchange Management Act 1999 and the Prevention of Money Laundering Act 2002. Now if you look at the historical background, idu history nodre Enforcement Directorate idu origin agiddu on 1st May 1956 when it was an enforcement unit was formed in the Department of Economic Affairs for handling of the exchange of control of laws under the Foreign Exchange Regulating Act 1947. In the year 1957, the unit was renamed as Enforcement Directorate, and the administrative controllerate of the directorate was transferred to from the Department of Economic Affairs to the Department of Revenue in 1960. So, for a short period of 4 years, from 1973 to 1977, the directorate remained under the administrative control of Department of Personnel and Training and Administrative Reforms. But as of today, it comes under the Department of Economic Affairs. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಏನೇನು ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫೆಮಾ, ಅ ಸಿವಿಲ್ ಲಾ. ಫೆಮಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಲಾ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಪವರ್ಸ್ ಟು ಇಂಪೋಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಆನ್ ದೋಸ್ urged guilty. And it has also powers under the Prevention of Money Laundering Act, which is a criminal law. FEMA is a civil law. Prevention of Money Laundering Act is a criminal law where officers are empowered to conduct inquiries to locate, attach, confiscate assets derived from the acts of the scheduled offences and prosecuting of the money laundering. So ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೇ ಆರ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಸಚ್ ಎಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ, IPS ಆಫೀಸರ್ಸ್, IRS ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕ್ರೂಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್. But you have to remember it has additional functions. It has powers under the Fugitive Economic Offenders Act 2018 and also the Kofi-Poza Act 1974. So ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎನಿ ಅಪೀಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ PMLA ಕೋರ್ಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಸೊ ಅಪೀಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ED ಬಗ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಶ್ಯೂಲು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. Now moving on quickly, which is the other important issue ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್, ನಿನ್ನೆನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಟೆಸ್ಟದು ಏನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ರಿಲಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಮಚ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಹೋಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್. ಯಾಕೆ? ದೇ ಗಿವ್ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಆಯಿತಾ, ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ನ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಿಕ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಹೌಎವರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ only antibodies produced by the immune system in response to the virus, and it takes as many as 7 to 14 days to manifest. But it was the PCR technology that first ಬಂದಿದ್ದು PCR technology. The PCR technology is more confirmatory. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ದಿ SARS-CoV-2 ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. whereas the presence of viruses has been usually detected via the antibody kits. Now ಯಾವುದು antibiotics, whereas the presence of viruses have usually been detected via an antibody kits by the proteins produced by the virus genes. ಅದೇ ವೈರಸ್ ಜೀನ್ಸಿಂದ ಏನು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸೋ ಅದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು PCR ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು.
So if the antibody test tells only whether a person has been ever infected by the virus, and antibody test ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. These antibodies tests produced are not necessarily specific to SARS-CoV-2. So ಈ antibodies ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, you cannot tell it is specific to SARS-CoV-2. It can be generated by other viruses too. So there are 4 other common coronaviruses and the antibodies could be generated by that too. So far nobody has found a protein that is specific to SARS-CoV-2. So this is the problem with your rapid antibody test. Okay. So also remember, all the test which has to be validated, it has to be validated by the National Institute of Virology, which is located in Pune. So moving on to the next thing, let us see what else in the newspaper. So you can see Trump has signed an immigration order where he has told he is going to suspend the issuance of green card and put the unemployed Americans first in the line for the jobs. So you can see this is one of the impact of the COVID-19, that you can see that the American president here is telling that jobs should be first given to the Americans. So you can see the whole world, or at least America, is becoming more deglobalized with respect to the outcome of the corona. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಶಾರ್ಪ್ಲಿ ಅಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ. ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಈ ಕರೋನಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದಿ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೊ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ, ಸಂಪಾದನೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾಲ್ ಆಫ್ 23%. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, 23% to 64 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ there is no other major issue in the newspaper. So these are the important issues in present day newspaper which will help you for preparing the exam. So the exam point of view, these were the issues which were important. Now what you need to do is that when you make or read this newspaper every day, try to make your own notes. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಅ ವೇ, having more information in hand, it will help you a lot in your prelims examination. See friends, why I keep repeating the examination, knowledgeable agirodu tumba different. You might be a very knowledgeable person, but end of the day what matters in UPSC exam is that are you able to crack the exam. So what we can say is that yes, knowledge is needed to crack or pass UPSC and KPSC exams, but on the other hand ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, knowledge alone does not guarantee you success. Okay, it is not like this. It is not that knowledge and results are directly proportional. ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಈ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, they will research on only one subject. They go into depth of that particular subject. That is a mistake many candidates do in UPSC. They want to know everything and they want to become an expert. But friends, that level of expertise is not needed for this exam. You have to be jack of all, master of none. So ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಹಿಯರ್. So this is one thing which you have to keep in your mind while preparing for the civil service examinations. So with this yarn, I'll end today's newspaper session. So please share this channel again with your friends. It will help most of those who are new to civil service preparation. But again we'll meet tomorrow with tomorrow's edition of Hindu newspaper. Till then, take care. Bye.